समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।
रमा सुन्दरी दातुं न प्रभवन्ति वंशितबलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ગુરુ ગુરુ શબ્દનો અર્થ થાય છે, ગુ શબ્દ લાગેલો છે, જે મોટો છે જ્ઞાનની અંદર. લક્ષ્મીમાં મોટો નહીં, જ્ઞાનમાં મોટો છે, એને જ ગુરુ કહેવાય. જે તમને હાથ પકડીને ઈશ્વર સુધી લઈ જાય, તમને તમારો માર્ગ બતાવે, એનું નામ છે ગુરુ. ગુરુના કઈ પ્રકાર છે? પણ ગુરુનું કાર્ય છે તમને સાચો માર્ગ બતાવીને, તમને મુસીબતોમાંથી બહાર કાઢીને સત્યના માર્ગે લઈ જવું. સત્યના માર્ગે લઈ જવું. ગુરુ પોતે કાંઈ નહીં કરે. ગુરુ પોતે કાંઈ કરવાનું નથી. જે કંઈ કરવાનું છે તમારે કરવાનું છે. ગુરુ કાંઈ નહીં કરે. ગુરુ તમને ગાઈડલાઈન કરશે, માર્ગદર્શન આપશે કે તમે આ જગ્યાએ જાઓ, તમારું કલ્યાણ થશે. ઘણા લોકો છે ને એવી આશા રાખતા હોય છે બધું જ ગુરુ કરે, બધું જ ગુરુ કરે, અમે માત્ર ગુરુના આશીર્વાદ લઈએ, અમારું બધું કામ થઈ જાય. ભારતીય પરંપરાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સ્પષ્ટ આદેશ છે કે કર્મ તો તમારે જ કરવાનું છે. કર્મમાં યશ અપાવવાનું કામ ગુરુ કરશે. તમે પરીક્ષા આપવા ના જાઓ, પેપર ના આપો તો ગુરુ તમને પાસ કેમ ના કરાવે? ગુરુ તમને પાસ કરવામાં સફળતા આપે, પણ વાંચવાની મહેનત, લખવાની મહેનત, પરીક્ષા આપવા જવાનું કામ તમારે કરવાનું છે. હું વારે ઘડીએ કહું છું, હંમેશા કહેતો આવ્યો છું, આ દુનિયામાં કાંઈ જ અસંભવ નથી. આ દુનિયામાં કશું જ અસંભવ નથી. આપણે ધારીએ તે કરી શકીએ, ધારીએ ત્યાં પહોંચી શકીએ. જરૂર છે માત્ર એક સારા ગુરુની. આજે શનિવાર છે, આપણે હનુમાનજીની થોડી વાત જો કરીએ ગુરુ બાબતમાં, તો ગુરુ કેટલું મહાન હોય છે, શું કરી શકે છે. સમુદ્રનો કિનારો છે, વાંદરાઓનું એક ટોળું સમુદ્રના કિનારે બેઠેલું છે. બધા વિચાર કરે છે કે આ સમુદ્રની પાર જવું છે, લંકામાં જવું છે. કોઈની શક્તિ નથી. કોઈ કહે છે હું જઈ તો શકું પણ પાછો ન આવી શકું. એક વાંદર કહે છે હું 20 યોજન જઈ શકું, કોઈ કહે છે હું 30 યોજન જઈ શકું, એક કહે છે હું 100 યોજન જઈ શકું, તો મારી શક્તિ મને ખબર નથી. એક વાંદરો બહુ દૂર એકાંતમાં બેઠો છે અને કશો જ જવાબ નથી આપતો. કોઈ પણ જવાની હિંમત કરતું નથી, બધા વાતો કરે છે. અહીંયા જાંબુવંત નામના એક રીછ હતા, બહુ વૃદ્ધ હતા, બહુ જ્ઞાની હતા. એ જુએ છે કે આ વાંદરો બહુ દૂર બેઠો છે, એનામાં શક્તિ છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસની પાસે નરેન્દ્ર જ્યારે આવ્યા ને, ત્યારે એક સામાન્ય વ્યક્તિ હતા, સામાન્ય વ્યક્તિ, અને એમની પાસે પૈસા માંગવા જ આવ્યા હતા કે અમને દ્રવ્ય જોઈએ છે, બહુ મુશ્કેલ છે. ગુરુ ઓળખી ગયા. ગુરુ ઓળખી જાય, ગુરુ એને કહેવાય જે शिष्य ने ओळखी जाए। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में।
धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी। निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે કે સદગુરુ શોધવા ક્યાં? સદગુરુને શોધશો નહીં, સદશિષ્ય બની જાઓ, ગુરુ તમને આપમેળે શોધી કાઢશે। સદશિષ્ય બની જાઓ અને ગુરુની એટલી જ જરૂર છે જેટલી તમને ગુરુની જરૂર છે। સ્વામીજી નરેન્દ્ર જોઈને રામકૃષ્ણ પ્રભુ ઓળખી ગયા ઠાકુર કે આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, આ કોઈ મહાપુરુષ બનવાનું છે। અને આપણી સામે આજે છે 200 વર્ષ પછી પણ આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ વિવેકાનંદના નામથી। આ જાંબુવાન વિચાર કરે છે, આ વાંદરો દૂર બેઠો છે, એ સર્વશક્તિમાન છે, એ કાંઈ પણ કરી શકે છે, એની પાસે જાય છે અને જઈને પૂછે છે, ભાઈ તું ચૂપચાપ કઈ બેઠો છે? ભગવાન રામનું કામ છે, તમારે કરવું પડશે, આપણે બધા ભેગા થઈને સીતાને શોધવા પડશે। પેલો કહે છે, હું તો એક સામાન્ય વાનર છું, એને શ્રાપ લાગેલો હતો, એમ આપણને પણ શ્રાપ લાગેલો છે, આપણે આપણું જ્ઞાન ભૂલી ગયા છે। દરેક વ્યક્તિમાં હિન્દુ ફિલોસોફી એવું કહે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાન મપોહનમ છો। હું દરેકના હૃદયમાં વિરાજમાન છું। કોણ? પરમાત્મા। जो एक व्यक्ति महान बने छे, एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास पास थाय छे, एक व्यक्ति सफल थाय छे અને આપણે નિષ્ફળ જઈએ છીએ, તો શું આપણા ભગવાન નથી? સફળ વ્યક્તિમાં જ ભગવાન છે એવું નથી। ભગવાન દરેકની અંદર છે, ફરક એટલો જ છે આપણે આપણને ઓળખતા નથી અને પેલો વ્યક્તિ પોતાને ઓળખી ગયો છે, પોતાની શક્તિઓ જાણી ગયો છે। જાંબુવાન એ આનંદને કહે છે, ભાઈ તું શક્તિશાળી છે। પેલો કહે, ના ભાઈ મને તો કઈ શક્તિ નથી, હું કાંઈ કરી શકું એમ નથી। જાંબુવંતી ઓળખાણ આપી છે ગુરુ તરીકે એને, અતુલિત બલધામમ હેમ શૈલાભદેહમ દનુજવન કૃષાનુ જ્ઞાનિનામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગુણ નિધાનમ વાનરાણામ અધીશમ रघुपति प्रिय भक्तम श्रीवात जातम अतुलित बलधामम। अरे भाई तू तो सामान्य व्यक्ति नहीं, तारामां तो भयंकर शक्ति है, तू धारे ते करी सके छे। आ तमारा माटे ने आपणा माटे पण लागू पड़े छे। दरेक व्यक्ति हनुमान बनी सके छे, दरेक व्यक्ति धारे ते करी सके छे। जांबुवंते એને યાદ કરાવી છે, ગુરુ યાદ કરાવે એ તું કોણ છે? આપણામાં માતાને પણ ગુરુ કહી છે
અને સદગુરુને પણ શરૂ કર્યા છે. સૌથી પહેલા માતૃદેવો ભવ, પછી પિતૃદેવો ભવ અને પછી આચાર્ય દેવો ભવ એવો શબ્દો આવે છે આપણે ત્યાં. માતૃદેવો ભવ તો માતા અને સદગુરુમાં ફરક છે. માતા પણ ગુરુ છે અને સદગુરુ પણ ગુરુ છે. પણ ફરક શું છે? માતા શું કરે ખબર છે? આ તારા પિતા છે, આ તારા ભાઈ છે, આ તારો બહેન છે, આ તારું ઘર છે, તું આ જ્ઞાતિનો છે, તારું આ ગોત્ર છે. બાંધે એ જીવને માયામાં બાંધે એ માતા ગુરુ. સદગુરુ શું કહેવત છે? તારો ભાઈ નથી, તારો બહેન નથી, તારો પુત્ર નથી, તારી પત્ની નથી, તારું જગતમાં કોઈ નથી, તારા તો અનેક જન્મો થઈ ગયા, કેટલાય માતા પિતા થઈ ગયા છે. ઈશ્વર સિવાય તારું કોઈ જગતમાં નથી. આને કેવા સદગુરુ? જે બાંધે માયામાં એ ગુરુ અલગ, જે માયામાંથી છોડાવે એ ગુરુ અલગ. જાંબુવંતજી ગુરુ તું રૂપ લે છે આવી અને કે તારા બહુ શક્તિ છે, તું ધારે તે કરી શકે છે, એને યાદ કરાવવાની જરૂર છે. અને આજે પણ એ યાદ કર્યા પછી એ શિષ્ય એવો થયો કે આજે પણ આપણે એમની પૂજા કરીએ છીએ. તમારે ખાલી જોવાનું છે, ઓળખવાનું છે હું આઈ એમ. અંગ્રેજી ભાષામાં છે ને આઈ ઓલવેઝ કેપિટલમાં આવે. આઈ એક શબ્દ છે, કોઈ પણ ભાષામાં લખો તમે એને, એ કેપિટલમાં આવશે. આપણે છીએ તો જગત છે, આપણે નથી તો જગત નથી. તમારે તમને ઓળખવાની જરૂર છે. તમે ઓળખો ને પોતાને તો આ જગતમાં કાંઈ અસંભવ નથી. 5 પાંડવો અને 100 કૌરવો મોટી સેના છે. અર્જુન ભગવાનને કહે છે સેનયોનું ભયો મધ્યે પ્રથમ સ્થાપય મેચ્યુતઃ. હે પ્રભુ, મારે જાણવું છે કે યુદ્ધમાં કોણ કોણ આવ્યું છે, કોને કોને મારે મારવાના છે, કોનો માર મારે ખાવાનો છે. મારા સગાવાલાઓ છે. યુદ્ધ છે ને સગાવાલામાં જ હોય. જેટલા યુદ્ધ થાય છે, જેટલા પ્રોબ્લેમ થાય છે એ સગાવાલાઓમાં થતા હોય છે, પારકામાં ઓછા થતા હોય છે. મારે જાણવું છે કોણ છે. ભગવાન લઈ જાય છે, એ જુએ છે મારે યુદ્ધ ક્યાં કરવાનું છે. આ લોકોમાં મારા કાકા, મામા, ફોઈ, ફુવા, સસરા, મારા પુત્રો, મારા પુત્રીઓ, આમને મારે મારવાના છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ એ ત્યાં આગળ લડી પડે છે. એટલે ગીતાજીનો પહેલો અધ્યાય છે ને એનું નામ છે વિષાદ યુગ. દુઃખ, દુઃખનો યુગ. બળબડ બળબડ કર્યા કરે. ગુરુ પાસે જાઓ ને, ઘણા લોકો જ્યોતિષ જોતા હોય, જોતા આવડતા હોય, આપણી પાસે આવે ને તો પોતે કુંડલીનું વર્ણન કર્યા કરે. મારી ગ્રહો આ છે, મારો ગ્રહ આ છે, મારા ગ્રહમાં આ ચાલે છે, મારા ગ્રહમાં આ ચાલે છે. તો એને કેવું પડે, ભાઈ પૂછવા શું કામ આવ્યું તું? ભાઈ તું જાણે છે ને તો ઘેર બેસીને જોઈ લે. તમે કોઈની પાસે જાણવા માટે જાઓ ને તો મૌન રાખો. સામેવાળા વ્યક્તિની શક્તિને જાણો, સામેવાળા વ્યક્તિને કહેવા દો, એને પૂછો, એનો જવાબ સાંભળો. પણ સાંભળવાની ધીરજ બહુ ઓછા લોકોમાં હોય છે. અર્જુન બડબડ કરે છે, આમ છે તેમ છે, સ્ત્રીઓનું આવું થશે, પુરુષોનું આવું થશે ને. પ્રભુ કાંઈ જવાબ નથી આપતા. સદગુરુ વચ્ચે કાંઈ બોલશે જ નહીં. છેવટે થાકી જાય. માણસ બોલ બોલ કેટલું કરે, બોલી બોલી થાકી જાય. થાક્યો એટલે ભગવાન કહે છે શિષ્યો હમ. પ્રભુ, હું તમારો શિષ્ય છું, તમારા ગુરુ છું. મને સાચું માર્ગદર્શન આપો. તમારું મગજ જ્યારે કામ કરતું બંધ થઈ જાય ને, કોઈ વસ્તુ સૂઝે નહીં, કે આ દુનિયામાં એક જ વ્યક્તિ એવો હોય છે એ તમને માર્ગદર્શન કરે. અને જે માર્ગદર્શન કરે ને એ સાચો ગુરુ છે. તમને કોઈ એવું કે જ્યાં ગણકાર કરોડો મળી જશે, તારું કામ થઈ જશે, ચમત્કાર થઈ જશે, ચમત્કારો કરે ને એને સદગુરુ ન કહેવાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભાગવતજીના અંદર એક શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. પ્રભુ કહે છે અમે લોકો ભગવાન, એટલે ભગવાન જે હોય ને એ તમને વરદાન આપી શકે, તમને બહુ બધું આપી શકે, પણ તમારા પાપોને ન બાળી શકે. તમારા પાપ તમને બળે નહીં. જ્યાં સુધી તમારા પાપો બળશે નહીં
તમે નિષ્પાપ નહીં થાઓ ત્યાં સુધી ભગવાન તમને મળશે નહીં. આપણે જો જે લોકો કર્મકાંડ કરતા હોય, પૂજા પાઠ કરતા હશે ઘરે બરે પછી નહીં, એ પૂજા કરાવનાર વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ જે આવશે ને એ પહેલો પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવશે તમને. તમને કહેશે નિષ્પાપ ભૂ થવા માટે તમે આ દક્ષિણા આપો, આ પૂજા કરો, ગાય આપો, આમ કેમ કરો. આ હિન્દુની પરંપરા છે. એ તમે નિષ્પાપ થાઓ. તમે નિષ્પાપ નહીં થાઓ ત્યાં સુધી તમે દુઃખી જ રહેવાના છો. સુખી થવું છે તો પાપને કાઢી નાખો. સદગુરુ પાપને કાપી કાઢે. મૂળ ભગવાન કહે છે સંત એવો વ્યક્તિ છે, એક ગુરુ જ એવો વ્યક્તિ છે જે તમારા પાપોને બાળી શકે, ભગવાન પણ નહીં. એ ભગવાનનું ગીત ભાગવતમાં વાક્ય છે. આ અર્જુન બડબડ કરે છે ગુરુની સામે, ભગવાનની સામે. ભગવાન આમ છે, તેમ છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે. ભગવાન કઈ સાંભળે, ચૂપચાપ બેઠા છે. જ્યાં એને કહ્યું કે હું તમારું શિષ્ય છું, તમારા શરણમાં આવ્યો છું, તમે જેમ કહેશો એમ કરવા તૈયાર છું, ત્યારે ભગવાને પહેલો જવાબ અર્જુનને આપ્યો છે. બહુ સમજવા જેવો જવાબ છે. ભગવાન કહે છે સુદ્ધરમ હૃદય દૌર્બલ્યમ. આ બધી વાતો કરે ને કાકા મામા ફોઈ ફુવા વાળી, એ તારું કમજોર હૃદય બોલી રહ્યું છે અર્જુન. જે સેન્સિટિવ માણસ હોય, બહુ ભાવુક લોકો હોય, જ્યોતિષની ભાષામાં એવું કહેવાય એનું સૂર્ય ખરાબ હોય, બહુ ભાવુક હોય, આખા ગામનો વિચાર કરતા બેઠા હોય, પોતાનો વિચાર ન કરે પણ આખા ગામનો વિચાર કરે, એવા લોકો દુઃખી થતા હોય છે. કાંઈ દુઃખ હોતું નથી, દુઃખને ઊભું કરે છે. ભગવાન કહે છે સુદ્ધરમ હૃદય દૌર્બલ્યમ. તારું હૃદય કમજોર થઈ ગયું છે, તારે વિજય મેળવવો હશે, તારે કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હશે તો તારે પોતાને તૈયાર થવું પડશે. આ જે ઉપદેશ કરે કૃષ્ણનો પણ ગુરુનો રોલ છે. એટલા માટે યોગેશ્વર કહેવાયા એમને, જેને પોતાના શિષ્યને વિજય અપાયો. તમારે કંઈ પણ મેળવવું હશે, કંઈ પણ ઘણા હોય. કાલે ભાઈ મને કહેતા હતા ગુરુજી અમે ભૂલો કરીએ છીએ, અમારી ભૂલો થાય છે. અમે કહીએ કે ભૂલો કરો અને પછી ગુરુ પાસે આવો. ભૂલ તમે કરવી જ જોઈએ ને. ભૂલ કરશો તો શીખવા મળશે ને. ભૂલ જ નહીં કરો ને સારું પણ નહીં કરો તો શીખવા ક્યાંથી મળશે? અને ગુરુની એવી શક્તિ છે એ તમારા ગમે તેવા પાપો હશે ને એની બાળી કાઢશે. એકવાર નારદજી ભગવાનની પાસે ગયા. ભગવાનનો કઈ મૂળ સારો હતો. ભગવાન શાંતિ બેઠા હતા અને નારદજીને પ્રશ્ન કરે છે, નારદ તારો કોઈ ગુરુ છે કે કેમ? તારો કોઈ ગુરુ છે? નારદજી કહે મારે ગુરુ હું જરૂર છે બની ગયા છે. તમે જાતે જેને મેળવવા છે એ મને મળી ચૂક્યા છે, મારે ગુરુ જોઈતા નથી કે છે. મારે કોઈ ગુરુ નથી. એ ભગવાનનું જે મગજ કહ્યું. ભગવાન કહે છે ગુરુ તો જોઈએ કે છે, ગુરુ વાળા મુક્તિ ના મળે. તારો જો ગુરુ ના હોય તો તારે અહીં આવવાનું જ નહીં કે છે. નારદજી કે હવાળા કોનું મોડું જોઈને આવ્યો છું કે છે આજે ભગવાનનું ગુણ બગડી ગયો છે. પ્રભુ મારે ગુરુને શું કરવું છે? જેને મેળવવા માટે ગુરુ કરવો છે એ તો આપ મળી ચૂક્યા છો. ના કે છે તારે કોઈ ગુરુ જોઈએ. સારું કે છે પ્રભુ તમે કહો છો ગુરુ જોઈએ, હવે તમે જ ગુરુ બતાવો. એટલે ભગવાને પૃથ્વી ઉપર નજર કરી. એક અજ્ઞાન કઠિયારો લાકડા કાપનારો લાકડા કાપતો હોય છે. ભગવાન કહે છે તો લાકડા કાપે છે ને એ તારો ગુરુ કહે છે. અને આમનું મગજ ગયું, અરે ભગવાન આ અજ્ઞાની આ પાપી જીવ એ મારો ગુરુ બનવાનો છે કે છે, એ મને શું જ્ઞાન આપવાનો છે કે છે? આ તો પાપી જીવ છે કે છે. પ્રભુ એવા ક્રોધિત થયા. પ્રભુ કહે છે નારદ તે મને શું કહ્યું તું? તમે કહો તે મારો ગુરુ. મેં તને ગુરુ બતાવ્યો અને તે ગુરુનું અપમાન કર્યું છે કે છે. માતા પિતા ગુરુ વડીલનું અપમાન કરીને તો મહાપાપ લાગે છે. એ પાપમાં છૂટવાની કોઈ જગ્યા નથી હોતી. તમે કહો તે માનો કે ના માનો, તમારી શ્રદ્ધા કોઈ વ્યક્તિ પર હોય કે ના હોય, પણ અપમાન ન કરશો. કોઈ પણ દેવતાનું તમે અપમાન ન કરશો. અપમાન કરવું
वो खोटी बाबत है। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।